तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आजना विडियो में आपणे छे सिंधु खीण सभ्यता ने लगता 100 जेटला अगत्यना प्रश्नों की चर्चा करवाना छे। मित्रों, जे कोन्स्टेबलनो जे सिलेबस आव्युं छे तेमां सिंधु खीण सभ्यता लखेली है। तो आपणे छे कोन्स्टेबल अने पीएसआई बंनेमां उपयोगी साबित थई शके ते माटे छे सिंधु खीण सभ्यताना 100 जेटला प्रश्न अहीं छे रजू करवानो प्रयत्न कर्यो छे। आ उपरांत अन्य परीक्षाओं में पण छे आमांथी प्रश्न पूछाई शके छे। तो चलो આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે હડપ્પા સંસ્કૃતિના પ્રથમ શોધક છે તે કોણ હતા? તો જવાબ આવશે દયારામ સાહની હતા। ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિની શોધ છે તે કયા વર્ષમાં થઈ હતી? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1921માં આની શોધ થઈ હતી। ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિનું સ્થળ હડપ્પા છે મિત્રો, તે કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો હડપ્પા મિત્રો છે રાવી નદીના કિનારે આવેલું છે। ત્યારબાદ મોહેંજો-દડો में સૌથી મોટી ઇમારત કઈ હતી? તો જવાબ આવશે ગ્રેટ ગ્રેનરી છે તે સૌથી મોટી ઇમારત હતી। ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિને હડપ્પા નામ કોણે આપ્યું હતું? તો જવાબ આવશે જોન માર્શલ છે તેમના દ્વારા છે આ નામ આપવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાં શોધાયેલ પ્રથમ સ્થળ કયું હતું? તો જવાબ આવશે હડપ્પા છે પ્રથમ સ્થળ હતું। ત્યારબાદ હડપ્પા શહેરોમાં કયું શહેરી સ્થળ माउंट ऑफ द डेड तरीके ओळखाय छे? तो जवाब आवशे मोहेंजो-दड़ोने छे मित्रों माउंट ऑफ द डेड तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो सिंधु खीण संस्कृतिनी सौथी मोटी इमारत कई छे? तो जवाब आवशे अन्नागार छे तेनी मोटी इमारत छे। त्यारबाद सिंधु खीण संस्कृतिमां वपराती ईंटोनुं प्रमाण शुं हतुं? तो ईंटोनुं प्रमाण 4:2:1 हतुं। त्यारबाद हड़प्पा संस्कृतिनो सौथी वधु मान्य समयगाळो कयो छे? तो जवाब आवशे ईसवीसन पूर्व 2500 थी ईसवीसन पूर्व 1750 AD छे ते मान्य जेनो छे समयगाळो मानवामां आवे छे। त्यारबाद धोळावीरा नामनुं पुरातत्वीय स्थळ क्या राज्यमां आवेलुं छे? तो मित्रों जवाब आवशे गुजरात राज्यमां आवेलुं छे। त्यारबाद हड़प्पा समयगाळानी जे शीलो छे तेनो सौथी लोकप्रिय आकार कयो छे? तो जवाब आवशे चौरस प्रकारनो आकार छे। त्यारबाद भारत में चांदी की उपलब्धतानो सौथी जूनो पुरावो कई संस्कृति में मळे छे? तो जवाब आवशे हड़प्पा संस्कृति में मळे छे। त्यारबाद हड़प्पन काळनी मुद्राओ बनाववामां मुख्यत्वे कई सामग्रीओनो उपयोग थतो हतो? तो जवाब आवशे शेख लड़ी एटले के सफेद रंगनो नरम पत्थरनो उपयोग थतो हतो। त्यारबाद सिंधु खीण संस्कृति में घोड़ाओना अवशेषो क्यांथी मळी आव्या हता? तो जवाब आवशे सूरकोटलाथी मळी आव्या हता। त्यारबाद सिंधु खीणनुं स्थळ कालीबंगन छे क्या राज्यमां आवेलुं छे? तो जवाब आवशे राजस्थान राज्यमां आवेलुं छे। त्यारबाद सिंधु खीण संस्कृतिना लोकोनो मुख्य व्यवसाय मित्रों शुं हतो? तो तेनो मुख्य व्यवसाय मित्रों वेपार अने खेती हतो। त्यारबाद हड़प्पा संस्कृतिना घरो केनाथी बनेला हता? तो जवाब आवशे ईंटना बनेला हता। त्यारबाद मोहेंजो-दड़ो क्यां आवेलुं छे? तो जवाब आवशे सिंधमां मोहेंजो-दड़ो आवेलुं छे। त्यारबाद भारतનું સૌથી મોટું હડપ્પિયન પુરાતત્વીય સ્થળ કયું છે? તો તે મિત્રો રાખી ગઢી છે। ત્યારબાદ ધોળાવીરા કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો ધોળાવીરા મિત્રો છે ગુજરાત રાજ્યના કચ્છમાં આવેલું છે। ત્યારબાદ હડપ્પાના સંદર્ભમાં હાથીદાંતનો સ્કેલ મળ્યો છે। તો હાથીદાંતનો સ્કેલ મિત્રો લોથલમાંથી મળ્યો છે। ત્યારબાદ હડપ્પિયન સ્તરથી પાકેલી માટીનું પ્રમાણ ક્યાં મળ્યું છે? તો જવાબ આવશે કાલીબંગાથી મળેલું છે। ત્યારબાદ सिंधु खीणनी संस्कृतिनुं क्यू स्थळ लूणी नदीना किनारे आवेलुं छे? तो जवाब आवशे धोळावीरा आवेलुं छे। त्यारबाद लोथल शहर कई नदीनी उपनदीना किनारे आवेलुं छे? तो जवाब आवशे साबरमती नदीने किनारे। त्यारबाद क्या पुरातत्वविद छे मार्गदर्शन हेठळ हड़प्पा संस्कृतिनुं ज्ञान प्राप्त थयुं छे? तो जवाब आवशे जोन मार्शलना। त्यारबाद सिंधु खीण संस्कृति पर कोणे प्रकाश फेंक्यो हतो? तो जवाब आवशे पुरातत्व विषे खोदकाममां। त्यारबाद हड़प्पा संस्कृतिना क्या युगनी हती? तो हड़प्पा संस्कृति मित्रों कांस्य युगनी हती। त्यारबाद सिंधु खीणनी संस्कृति क्या स्थळनी शहरी योजना समांतर चतुष्कोणना रूपमां हती? तो जवाब आवशे धोळावीरानी। त्यारबाद सिंधु खीण संस्कृतिमां केटला प्रकारनी दफन विधिओ जोवा मळी हती? तो जवाब आवशे 3 प्रकारनी। त्यारबाद सिंध प्रदेशमां माटीथी बनेला मोटी संख्यामां मूर्तिओ मळी આવી છે તો આને શું કહેવાય છે? તો મિત્રો તેને ટેરાકોટા કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ કયા સ્થળેથી એક મોહર મળી હતી જેના પર પશુપતિ શિવની આકૃતિ મળી આવી હતી? તો જવાબ આવશે
મોહેંજો-દડોમાંથી મળી હતી? ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિના લોકો શિવની પૂજા કરતા હતા તે સિદ્ધાંત કોણે રજૂ કર્યો? તો જવાબ આવશે જ્હોન માર્શલે રજૂ કર્યો હતો. ત્યારબાદ M.R. સાહનીએ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું પતનનું કારણ શું દર્શાવ્યું? તો જવાબ આવશે ભૂસ્તરીય શાસ્ત્રીય ફેરફારોને કારણે. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિનું પ્રાચીન સ્થળ કઈ સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલું છે? તો જવાબ આવશે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિ સાથે. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિની લિપિ કેવી રીતે ચિત્રાત્મક હતી? તો જવાબ આવશે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની જે લિપિ છે મિત્રો તે વાંચી શકાતી નથી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે હડપ્પા સંસ્કૃતિ વિશે માહિતીનો મુખ્ય સ્ત્રોત શું છે? તો તે છે પુરાતત્વીય ખોદકામ. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ શું સાથે સંબંધિત છે? તો જવાબ આવશે પ્રોટો હિસ્ટોરિકલ યુગ સાથે. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિનું કયું સ્થળ છે કે જ્યાં કિલ્લા અને નીચલા શહેર અલગ અલગ કિલ્લાઓથી ઘેરાયેલું છે? તો જવાબ આવશે કાલીબંગન. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે મોહેંજો-દડો અને હડપ્પા સંસ્કૃતિનું પુરાતત્વીય ખોદકામ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે સર જ્હોન માર્શલ દ્વારા. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણના લોકો કોની પૂજા કરતા હતા? તો જવાબ આવશે માતૃદેવી અને પશુપતિની. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં ખડક કાપી સ્થાપત્યના પુરાવા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયા છે? તો જવાબ આવશે ધોળાવીરામાંથી પ્રાપ્ત થયા છે. ત્યારબાદ આધુનિક દેવનાગરી લિપિનું પ્રાચીન સ્વરૂપ શું છે? તો જવાબ આવશે બ્રાહ્મી લિપિ છે. ત્યારબાદ વિશ્વમાં કપાસની ખેતી ક્યાં શરૂ થઈ હતી? તો જવાબ આવશે ભારતમાં થઈ હતી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિત વૃષભ મુદ્રા કયા પુરાતત્વીય સ્થળેથી મળી આવી હતી? તો જવાબ આવશે મોહેંજો-દડો ખાતેથી મળી આવી હતી. ત્યારબાદ માટીની ગોળી પર કોતરાયેલી શિંગડાવાળા દેવતાની મુદ્રા ક્યાંથી મળી આવી હતી? તો જવાબ આવશે કાલીબંગનમાંથી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિને આર્યો સમક્ષ એક સભ્યતા તરીકે મૂકવાનું મહત્ત્વનું પરિબળ કયું છે? તો તે છે મદ્રાડ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન બીજા શહેરીકરણની શરૂઆતમાં ભારતમાં કયા પ્રકારના માટીકામનું ઉત્પાદન થયું હતું? તો જવાબ આવશે ઉત્તરીય બ્લેક પોલિશ પોટરીનું. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિ શેના માટે જાણીતી હતી? તો જવાબ આવશે તેના નગર આયોજન માટે. ત્યારબાદ ભારતમાં ચાંદીની ઉપલબ્ધતા સૌથી જૂના પુરાવા ક્યાંથી મળ્યા? તો હડપ્પા સંસ્કૃતિમાંથી મળ્યા હતા. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિ હેઠળ ખેતરો ખેડવાના પુરાવા ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે કાલીબંગામાંથી મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કયા હડપ્પા નગરમાં દંપતી યુગલના દફન થયેલા પુરાવા મળ્યા હતા? તો જવાબ આવશે લોથલ ખાતેથી. ત્યારબાદ કયું હડપ્પા શહેર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? તો જવાબ આવશે ધોળાવીરા. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિનું ઉત્ખનન કરનાર પ્રથમ પુરાતત્વવિદ કે જેઓએ તેનું મહત્ત્વ સમજી શક્યા ન હતા તે કોણ હતા? તો જવાબ આવશે એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહેમ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે મેસોપોટેમિયમ શિલાલેખોમાં સિંધુ ખીણ હડપ્પા માટે કયો શબ્દ વપરાયો હતો? તો જવાબ આવશે મેલુહા છે તે શબ્દ વપરાયો હતો. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું કયું સ્થળ ઈરાનની સરહદ પાસેથી મળી આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે સુતગાગેન્ડોર. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણમાં કયા સ્થળે સુવ્યવસ્થિત ડ્રેનેજ સિસ્ટમનો અભાવ હતો? તો જવાબ આવશે બાનાવલીમાં. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિની શહેર આયોજન પદ્ધતિ શેના પર આધારિત હતી? તો જવાબ આવશે ગ્રીડ પદ્ધતિ ઉપર. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના કયા સ્થળેથી હાથથી બનાવેલા સૂતરના વસ્ત્રો મળી આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે મોહેંજો-દડો ખાતેથી. ત્યારબાદ હાથીદાંતમાંથી બનેલા ત્રાજવા ક્યાં મળી આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે મોહેંજો-દડો અને લોથલમાંથી મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના લોકો વજન અને માપવામાં કેટલા અંકોનો ઉપયોગ કરતા હતા? તો જવાબ આવશે 16 જેટલા અંકોનો તે ઉપયોગ કરતા હતા. ત્યારબાદ ત્રાજવાની શોધ સાબિત કર્યું છે કે સિંધુ ખીણના લોકો વજન અને માપથી પરિચિત હતા. માપ અને તોલને લગતી શોધ ક્યાં થઈ હતી? તો જવાબ આવશે લોથલમાં થઈ હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઘગ્ગર અને તેની ઉપનદીઓની ખીણોમાં કયું સ્થળ આવેલું છે? તો જવાબ આવશે બાનાવલી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું પ્રખ્યાત સ્થળ આલમગીરપુર એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં જે આવેલું છે તે કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો જવાબ આવશે હિંડોળ નદીના કિનારે. ત્યારબાદ કયા સ્થળેથી ગોળાકાર અગ્નિદા અને 2 તાંબાની છીણી છે તે મળી આવી હતી? તો જવાબ આવશે સંઘોલ પંજાબ ખાતેથી. ત્યારબાદ કઈ હડપ્પા સાઇટ છે તે શિલ્પની વસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે
ખાસ કેન્દ્ર હતું? તો જવાબ આવશે બાલાકોટ હતું. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના શહેરી એલિવેટેડ ભાગને શું કહેવામાં આવતું હતું? તો તેને મિત્રો નગર દુર્ગ કહેવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદ મણકા બનાવવાના ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર હડપ્પા સંસ્કૃતિના કયા સ્થળમાં હતું? તો જવાબ આવશે ચાહુદરો, લોથલ અને બાનાવલી. આ 3 સ્થળોમાં મિત્રો જોવા મળતું હતું. ત્યારબાદ કયા પ્રાચીન સ્થળના કિલ્લામાંથી 7 અગ્નિકુંડ મળી આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે કાલીબંગામાંથી. ત્યારબાદ અગ્નિપૂજાના પુરાવા હડપ્પા સંસ્કૃતિના કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા છે? તો જવાબ આવશે કાલીબંગામાંથી મળી આવ્યા છે. ત્યારબાદ ચાહુદરોનું ઉત્ખનન નિર્દેશિત કોને કર્યું હતું? એટલે કે તેનું છે નિર્દેશન કોને કર્યું હતું? તો J.H. મેકેએ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિમાંથી સ્વસ્તિક અને ચક્રના પુરાવા મળ્યા. તે મુખ્યત્વે શું પ્રતીક કરે છે? તો મિત્રો તે સૂર્યપૂજાનું પ્રતીક કરે છે. ત્યારબાદ કઈ હડપ્પિયન સાઇટ અગ્નિકુંડો અને ધાર્મિક સ્થળોની શ્રેણી દર્શાવે છે? તો જવાબ આવશે કાલીબંગા. ત્યારબાદ ગાર્ડન ચાઇલ્ડ તેમજ વ્હીલર મુજબ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના પતનનું મુખ્ય કારણ શું હતું? તો જવાબ આવશે આર્યોનું આક્રમણ. ત્યારબાદ કયા વિદ્વાન સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના પતનનું મુખ્ય કારણ આબોહવા પરિવર્તન માને છે? તો જવાબ આવશે એરેલસ્ટેઇન અને અમલાનંદા ઘોષ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના કયા પાકને ગ્રીક સાહિત્યમાં સિડોન કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે કપાસના પાકને. ત્યારબાદ કયા સ્થળેથી ઘરમાં ધોવાના વાસણની હાજરીના પુરાવા મળ્યા છે? તો જવાબ આવશે બાનાવલીની જગ્યા જે સ્થળ ઉપરથી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું કયું સ્થળ તે સમયનું બંદર હતું? તો જવાબ આવશે લોથલ હતું. ત્યારબાદ હડપ્પા સભ્યતાના કયા સ્થળેથી કળશ દફનાવેલાના પુરાવા મળ્યા છે? તો જવાબ આવશે સુરકોટલામાંથી. ત્યારબાદ કયા સ્થળેથી ઝુકાર અને ઝાંગર સંસ્કૃતિના અવશેષો મળ્યા છે? તો જવાબ આવશે ચાહુદરોમાંથી. ત્યારબાદ સિંધુ લિપિનો સૌથી જૂનો નમૂનો ક્યારે મળ્યો છે? તો જવાબ આવશે 1853માં મળ્યો હતો. ત્યારબાદ માટીની થાળી પર કોતરાયેલા શિંગડાવાળા દેવતાનું કૃતિ ક્યાંથી મળી છે? તો જવાબ આવશે કાલીબંગામાંથી મળી હતી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણમાંથી મળેલી પ્રતિમા જેમાં સ્ત્રીના ગર્ભમાંથી એક છોડ નીકળે છે જેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? તો જવાબ આવશે તે પૃથ્વીના દેવીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ત્યારબાદ કોના મતે છે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું પતનનું મુખ્ય કારણ વહીવટી શિથિલતા હતું? તો જવાબ આવશે જોન માર્શલના જે મંતવ્ય મુજબ. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિનો સમગ્ર વિસ્તાર કેટલો છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે 812,99,600 ચોરસ કિમી, એટલે કે 13 લાખ ચોરસ કિમી જેવો છે વિસ્તાર મિત્રો સિંધુ ખીણનો હતો. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિ હતો તો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાં પવિત્ર પ્રાણીઓ કોણ હતા? તો જવાબ આવશે હમ્પ્ડ બળદ અને શિંગડાવાળો પ્રાણી છે તે પવિત્ર પ્રાણી હતા. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિની સીલ પર કયું પ્રાણી વારંવાર જોવા મળતું હતું? તો જવાબ આવશે બળદ છે વારંવાર જોવા મળતું હતું. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિના કયા શહેરને સિંધનો બગીચો કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે મોહેંજો-દડોને. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ ખાલી જગ્યા હતી? તો જવાબ આવશે મિત્રો માતૃપ્રધાન હતી. ત્યારબાદ સિંધુના નામના સ્થળે પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અસ્તિત્વ વિશે સૌપ્રથમ કોણે લખ્યું હતું? તો જવાબ આવશે ચાર્લ્સ મેન્સને લખ્યું હતું. ત્યારબાદ હડપ્પા સંસ્કૃતિના કયા સ્થળેથી ખડકથી બનેલા સ્થાપત્યોના પુરાવા મળ્યા છે? તો જવાબ આવશે ધોળાવીરામાંથી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિમાં રસ્તાની બંને બાજુએ નાલીઓનું નિર્માણ શેનાથી કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે પાકી ઈંટોથી. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના લોકો જુડાઈ એટલે કે જે પ્લાસ્ટર અથવા તો જે માટી અને છે જે છે ઈંટોને જે જોડવાનું કામ કરે એટલે કે જુડાઈ માટે માટીના મોર્ટાર સાથે શેનો ઉપયોગ કરતા હતા? તો જવાબ આવશે જીપ્સમનો ઉપયોગ કરતા હતા. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની ઇમારતોની વિશેષતા શું છે? તો જવાબ આવશે પાકી ઈંટોથી આ બનેલી હતી. ત્યારબાદ અદ્યતન જળ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીના પુરાવા ક્યાંથી મળ્યા છે? તો ધોળાવીરામાંથી મિત્રો મળ્યા હતા. ત્યારબાદ હડપ્પા કાળમાં 2 મહત્વના પાક કયા હતા? તો જવાબ આવશે ઘઉં અને જવ હતા. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનો સૌથી વધુ પથ્થરોની શિલાઓ કોની પાસે છે? તો જવાબ આવશે પુરોહિત અને યોગીઓની આ બંનેની છે ઇમારતો જે છે આ બંનેની જે મૂર્તિઓ છે તે વધુ હતી શિલ્પો. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિની લિપિ
જમણેથી ડાબે અને ફરીથી ડાબેથી જમણે લખવામાં આવે છે. તો આ પદ્ધતિને શું કહે છે? તો તેને મિત્રો બુસ્ટ્રોફેડોન સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હડપ્પનના લોકો છે તાંબુ છે ક્યાંથી આયાત કર્યું હતું? તો જવાબ આવશે ખેત્રી રાજસ્થાનમાંથી અને બલુચિસ્તાનમાંથી. ત્યારબાદ હડપ્પામાં માટીના વાસણો પર સામાન્ય રીતે કયો રંગ વપરાતો હતો? તો જવાબ આવશે લાલ રંગ વપરાતો હતો. ત્યારબાદ હડપ્પીય સંસ્કૃતિ હેઠળ હળ વડે ખેડાયેલા ખેતરોના પુરાવા છે ક્યાંથી મળી આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે કાલીબંગામાંથી. ત્યારબાદ હડપ્પીય સંસ્કૃતિના સમગ્ર વિસ્તારનું કદ કેવું હતું? તો જવાબ આવશે ત્રિકોણા આકારનું તેનું કદ રહેલું હતું. તો મિત્રો આ હતા સિંધુ ઘાટી સભ્યતાના અગત્યના 100 જેટલા પ્રશ્નો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો.